Today, once again, we are here in English class of Standard 10th on behalf of Kolhapur Jilla Mukhyadhyapak Sangh. Today, we are going to discuss some grammar topics, that is the infinitives, gerund and present participles. Let us discuss the infinitives, gerund, present participle. Now, first of all, what is finite verb? Before discussing infinitives, gerund or present participle, let us understand what is finite verb. Look here, we work hard, they work hard, he works hard, she works hard, father worked hard. These are the verbs. So also, I don't, do, she doesn't, does, they didn't, did. These are also helping verbs. Look at the first, in the first sentence, work. The verb is used. The verb is in his base form. No changes made there. In this sentence also, the verb work is in the base form, that is no change. Here he works, that means this the verb is changed. So also the verb is changed. Here also in this sentence the verb work became worked. So these changes takes place according to the subject of the verb. That is, here we so work, they so work, he works, she works. And in this sentence, this verb is changed according to the sentence of this, according to the tense of this sentence. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी असं आढळेल की ही जी क्रियापद वापरलेत ती या वाक्याच्या नामाप्रमाणे किंवा कर्त्याप्रमाणे बदललेले आहेत, म्हणजे त्यांच्यामध्ये बदल झालेला आहे. इथं मात्र वाक्याच्या काळाप्रमाणे त्याच्यामध्ये बदल झालेला आहे. हिअर ऑल्सो डू फॉर आय, डज फॉर सी अँड डीड फॉर द पास्ट टेन्स. सो दिस हेल्पिंग वर्ब्स changes according to the subject or noun of the sentence. When these changes takes place, we call them as finite verb. These are the finite verbs. These are finite verbs because they changes according to the noun, according to the number. Look here number, they is plural, he is singular, this is first person, this is third person. So these changes took place according to the persons also. So we call them as a finite verb. The form of a verb, look here, you will understand better way. The form of a verb in a sentence changes according. So you can easily understand that the changes took place according to the form of verb in a sentence changes according to tense of the sentence, number म्हणजे नामाप्रमाणे, और पर्सन म्हणजे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन याच्याप्रमाणे वाक्यामध्ये म्हणजे कर्त्याच्या पुरुष व वचनाप्रमाणे तसेच वाक्याच्या काळाप्रमाणे बदलणारे क्रियापद म्हणजे फायनाइट वर्ब. Okay, now we have seen what is finite verb.
what is infinite or non-finite verb? Look here. The children wanted to play. Here, to play is here. The thieves wanted to stay. Here, stay is here. I am waiting to see. My parents went to visit. The teacher made the boys run. I have desired to become. He is eager to wait. You may go. Teacher will teach. Our class can win. All these are infinite or non-finite verb. Why do we call them finite or infinite or non-finite verb? आपण त्यांना infinite किंवा non-finite का म्हणतो? Because they don't change. Here play. Here verb play is to plus infinitive. म्हणजे या ठिकाणी टू आहे आणि मग क्रियापद आहे. That is we call it to plus infinitive. So it doesn't change. It doesn't change. Here to stay also. To plus infinite. That means no change takes place here. I am waiting to see. Here also no change take place. That means by adding to before these verbs, they are made infinite verbs. My parents went to visit. Here also. But now, पण या वाक्यामध्ये पहा, the teacher made the boys run. Here also run is here. But to is not there. Here to is here. To play, to stay, to see, to visit. But here to is not there. Though to is not there, it is infinitive. It is called bare infinitive or without to infinitive. म्हणजे हे टू इन्फिनिटिव्ह आहे आणि हे विदाउट टू इन्फिनिटिव्ह म्हणजे टू इन्फिनिटिव्ह नसलेलं क्रियापद आहे. आय हॅव टू बिकम हे टू इन्फिनिट आफ्टर नाउन. अ लिटल चेंज इज देअर. आय हॅव अ डिझायर. डिझायर इज अ नाउन. इट इज अ नाउन. It is a noun, and these two comes after this noun, so it is known as to infinitive after a noun. He is eager to wait. Infinitive after adjective. So here is eager is adjective. Desire is noun here. Eager is adjective here, and after this adjective to infinitive comes. So it is known as infinitive after adjective. You may go now. Here, this infinitive form of the verb. This infinitive form of the he comes after helping verb, that is may. It is helping verb. This is helping verb may, and this verb comes after may, so it is known as bare infinitive after helping verb. Teacher will teach. Here also it comes after this will, that is helping verb. Our class can. Here also it comes after helping verb. So like this, these infinitive form of the verb, they come with to, they come without to. Next. So now let us define what is infinite or non-finite verb. The form of a verb which is not limited by tense, person or number is known as infinite verb. The form of verb म्हणजे क्रियापदाचे असे रूप की जे वाक्याच्या काळाप्रमाणे त्याच्या वचनाप्रमाणे किंवा त्याच्या पर्सन प्रमाणे म्हणजे एक वचनी दोन प्रथम पुरुष किंवा पुरुषाप्रमाणे जे बदलत नाही त्याला इनफायनाइट वर्ब असे म्हणतात किंवा त्याला दुसरा शब्द आहे नॉन फायनाइट वर्ब. दे आर यूज्ड विदाउट टू any change whatever may be the subject or tense of the sentence. They are used without to any change whatever may be the subject or tense of. म्हणजे कोणताही काळ असू देत, कोणतंही वचन असू देत
आणि कोणताही व्यक्ती असू दे त्याच्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये बदल होत नाही. काळ, पुरुष किंवा वचनाप्रमाणे न बदलणारे क्रियापदाचे रूप म्हणजे इन्फिनिटिव्ह किंवा त्याला काय म्हणतात, नॉन फायनाइट वर्ब. नेक्स्ट, नाव लेट अस लुक व्हॉट इज जिरंड. जिरंड और इन मराठी वी कॉल इट कृदंत और धातू साधित नाम. मराठीमध्ये आपण त्याला कृदंत किंवा धातू साधित नाम म्हणतो. लुक ॲट दिस सेंटेन्सेस. Swimming is a good habit. Swimming is there. Gardening is an art. Gardening is there. Cooking is a science. Cooking is there. The fighting went on. Fighting is there. So what is gerund? When की जेव्हा आपण क्रियापद, आता या ठिकाणी क्रियापद कुठला आहे, स्विम. या क्रियापदाला आयएनजी प्रत्यय लावतो व त्याचं आपण काय बनवतो, नाम बजवतो. स्विम बिकम स्विमिंग म्हणजे वर्ब प्लस आयएनजी फॉर्म. वर्ब प्लस आयएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आयएनजी फॉर्म क्रियापदाचा हा ज्या वेळेला आपण नाम म्हणून वापरतो त्यावेळी त्याला काय म्हणतात, जिरंड असं म्हणतात. लुक वन्स अगेन. स्विम, दिस वर्ड स्विमिंग, हा शब्द काय म्हणून केलेला आहे आपण, स्विमला आयएनजी प्रत्यय लावून म्हणून बनवलेला आहे. आणि त्याचा काय म्हणून बनवलेला आपण, नाम. कारण या ठिकाणी तो इज ह्या क्रियापदाचा कर्ता आहे आणि कर्ता नेहमी काय असतो, नामच असतो. म्हणून स्विमिंगचा म्हणजे वर्ब प्लस आयएनजीचा, स्विम प्लस आयएनजीचा या ठिकाणी आपण नाम म्हणून म्हणजे नाऊन म्हणून वापर केलेला आहे. नाऊन म्हणून वापर केलेला आहे. सो इट इज जिरंड. लुक, गार्डनिंग इज एन आर्ट. हिअर गार्डनिंग, टू गार्डन प्लस आयएनजी, गार्डनिंग. गार्डनिंग हे आपण काय केलेलं आहे, आयएनजी फॉर्म त्या गार्डनचा केलेला आहे आणि तो या ठिकाणी याच्यामध्ये नाम म्हणून वापरलेला आहे. सो ऑल्सो इट इज द सब्जेक्ट ऑफ इज, म्हणजे याचा कर्ता म्हणून वापरलेला आहे. आणि कर्ता हा नेहमी नाऊनच असतो किंवा नाऊन क्लॉज असतो. इथे नाऊन आहे आणि म्हणून हा काय झाला, जिरंड. हिअर कुकिंग इज अ सायन्स. कुक प्लस आयएनजी, याच्यापासून काय बनलं, कुकिंग बनलं. आणि कुकिंग हे इज या क्रियापदाचं काय आहे, कर्ता आहे आणि कर्ता हा काय असतो, नाम असतो. म्हणून इट इज नोन ॲज जिरंड. द फायटिंग वेंट ऑन, इथंही असंच आहे. फाईटला आयएनजी प्रत्यय लावून त्याचं काय बनवलेलं आहे, नाम बनवलेलं आहे. म्हणून याला काय म्हटलंय, फायटिंग. When ing form of word is used as a noun, बघा आपण मगापासून सांगितलं तेच, ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रियापदाचं आयएनजी रूप ज्याला आपण प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणतो, तो ते जे रूप आहे ते या ठिकाणी नाम म्हणून वापरलं जातं वाक्यामध्ये. जसं या ठिकाणी बघा, स्विमिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, फायटिंग. त्या इट इज नोन ॲज अ जिरंड. त्यावर त्याला काय म्हणतात, जिरंड असं म्हणतात. आणि त्याला दुसरं नाव आहे व्हर्बल नाउन. पण आपण या ठिकाणी जास्तीत जास्त जिरंड म्हणून काय करायचं, त्याचा वापर करायचं. पुन्हा एकदा मराठीत बघा, क्रियापदाला आयएनजी प्रत्यय लावून बनलेल्या व नामाचे काम करणारा शब्द म्हणजे जिरंड. वी अंडरस्टँड व्हॉट इज जिरंड नाव. आपण आता जिरंड म्हणजे काय बघितलं. पण या जिरंडचा, जिरंड ॲज अ सब्जेक्ट ऑफ द व्हर्ब, हाऊ डज इट वर्क्स, हाऊ डज इट वर्क इन द सेंटेन्स, वाक्यामध्ये ते काय म्हणून काम करतं ते आता आपण पाहायचं आहे. बघा आता, टीचिंग इज माय प्रोफेशन. टीचिंग इज अ जिरंड, नो डाऊट. हा जिरंड आहे. पण त्याने काय म्हणून काम केलेलं आहे, तर इट इज सब्जेक्ट ऑफ द व्हर्ब. या इजचा या ठिकाणी तो काय, सब्जेक्ट आहे, कर्ता आहे.
म्हणजे या ठिकाणी या जिरणनं म्हणजे धातू साधित नामानं याचा कर्ता म्हणून काम केलेलं आहे, असं तो काम करू शकतो. दुसरं, डान्सिंग इज अ हॉबी. डान्सिंग इट इज ऑल्सो जिरंड, हा सुद्धा जिरंडच आहे. आणि त्यानं सुद्धा काय केलेलं आहे, इज या क्रियापदाचा कर्ता म्हणून सब्जेक्ट म्हणून काम केलेलं आहे. सिंगिंग गिव्ज हर ग्रेट जॉय. सो ऑल्सो हिअर सिंगिंग इज अ जिरंड. इट वर्क्स ॲज अ नाउन. हे नाउन म्हणून काम करतं. आणि कुठल्या क्रियापदाचं, गिव्ज. म्हणजे या ठिकाणी पण गिव्ज या क्रियापदाचं हे नाम आहे, हे कर्ता. म्हणजे इट इज ऑल्सो नाउन, इट इज ऑल्सो नाउन बट वर्क्स ॲज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब. म्हणजे इजचा सब्जेक्ट कुठला, टीचिंग, जिरंड आहे. इजचा सब्जेक्ट कुठला, डान्सिंग, हा पण जिरंड आहे. गिव्हचा हे कुठला सब्जेक्ट, सिंगिंग, नाउन आहे ते. कुकिंग मेक्स, हिअर कुक मेक्स, या क्रियापदाचं कुकिंग हा सब्जेक्ट आहे, इट इज नाउन आहे. म्हणून म्हणालेला जिरंड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. हिअर ऑल्सो मेड हे क्रियापद आहे, पास्ट टेन्स फॉर्म आहे मेकचा, पण त्याचा सब्जेक्ट कुठला आहे, रनिंग. मग हा काय, सब्जेक्टही आहे आणि नाउनही आहे. म्हणजे या ठिकाणी जिरंड ॲज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिरंड क्रियापदाचा कर्ता म्हणून काम कसं करतं या ठिकाणी हे दाखवलेलं आहे. आता मगाशी आपण पाहिलं जिरंड ॲज अ सब्जेक्ट, जिरंड ॲज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. नाव लुक जिरंड ॲज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. आता कर्म म्हणून कसं काम करते बघा. डू यू एन्जॉय, हिअर एन्जॉय. टीचिंग, या ठिकाणी कुठला आहे, टीचिंग. या ठिकाणी एन्जॉय या क्रियापदाचं या ठिकाणी हे काय म्हणून काम करतं, ऑब्जेक्ट. अनडाउटेबली इट इज अ नाउन, इट इज नाउन, बट this noun here works as a object of the verb. She continued complaining. Here continued is a verb in the past tense. आणि याचं या ठिकाणी complaining म्हणजे complain plus ing, complain plus ing या ठिकाणी हा काय, जिरंड आहे. त्यानं कशाचं काम केलंय, नाउनचं काम केलंय. आणि तो काय आहे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो या ठिकाणी काय, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आहे. म्हणजे जिरंड हा या ठिकाणी ऑब्जेक्टचं काम करतो, म्हणून याला म्हटलंय जिरंड ॲज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. आय लव्ह टॉकिंग, हिअर ऑल्सो it is work as a object of the verb love. लक्षात आलं. they love traveling, here traveling it is also gerund, but this traveling is the object of this verb love. म्हणजे Aesop did not stop speaking, here helping verb did is here, helping verb did is here. आणि या helping verbचं didn't is helping, did is helping verb. आणि या helping verbचं speaking हे या ठिकाणी काय करतं, ऑब्जेक्टचं काम करतं. म्हणून याला म्हणायचं व्हॉट इज जिरंड ॲज अ ऑब्जेक्ट. झालं किती. नाव थर्ड वन, जिरंड ॲज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन. we have seen the gerund as a subject of the verb. We have seen gerund as the object of the verb. Now gerund as a object of the preposition. Look here, he is fond of eating. Eating, gerund is here, but this eating is a noun, gerund, but it is the object of the preposition of.
What? Fond of eating. That means this gerund is the object of the preposition of. They were punished for stealing. Stealing gerund is there. But this stealing is the object of the preposition for. Object of the preposition for. I am interested in painting. Painting is here. This is gerund. This is also gerund. This is also gerund. But this gerund is the object of the preposition in. My grandson likes watching TV. Watching is here. This is the object of this like. So now look at what is the present participle. Look here. Children are playing in the garden. Playing is here. Nima was reading a storybook. They will be writing. Writing is there. This word play plus ing. That means playing means ing form of play. In other words, reading, read plus ing. It becomes reading. That is ing form of read. Here also writing, ing form of verb write. We use this ing form. Playing is here. Children are playing. That means present continuous or present progressive tense. Was reading. That means past continuous or past progressive. They will be. That means future tense. Future continuous or future progressive. In progress or continuous tense, that means in progress or continuous tense, the ing form of verb is used. It is known as present participle. म्हणजे in progressive tense, little mistake is there. In progressive tense or continuous tense, the ing form of verb plus ing is used. It is known as present participle. म्हणजे क्रियापदाला ing प्रत्यय लावून तो चालू वर्तमान काळात, चालू भूतकाळात किंवा चालू भविष्य काळामध्ये ज्या वेळेला ते ing रूप क्रियापदाचं वापरलं जातं त्या वेळेला त्याला काय म्हणतात? प्रेझेंट पार्टिसिपल. इन मराठी लुक हियर. अपूर्ण किंवा चालू काळात क्रियापदाचे ing रूप जेव्हा वापरले जाते तेव्हा क्रियापदाच्या त्या रूपाला प्रेझेंट पार्टिसिपल असे म्हणतात. सर नाउ प्रेझेंट पार्टिसिपल ॲज ॲडजेक्टिव्ह. म्हणजे प्रेझेंट पार्टिसिपलचा ॲडजेक्टिव्ह म्हणून वापर कसा केला जातो हे या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे. A barking dog seldom bites. Here, barking is a present participle. It is formed by bark plus ing. Here, bark plus ing. That is present participle. हे प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे कारण बार्क अधिक ing म्हणजे बार्कचा ing फॉर्म आहे. पण याचा वापर या ठिकाणी काय म्हणून केलेला आहे तर डॉग हे जे नाउन आहे या नामाचे वर्णन करणारा हा शब्द आहे. बार्किंग डॉग कुत्रे. कोणते कुत्रे? बार्किंग भुंकणारे कुत्रे. म्हणजे या नामाचं या ठिकाणी काय केलेलं आहे नामाबद्दल विशेष माहिती सांगितले, नामाचे वर्णन केले, अधिक माहिती सांगितले म्हणून हे आहे ॲडजेक्टिव्ह. सो इट इज नोन ॲज प्रेझेंट पार्टिसिपल ॲज ॲडजेक्टिव्ह. इन सेकंड सेंटेन्स दे ट्राय टू गेट इनटू अ मूव्हिंग बस. हिअर मूव्हिंग इज अ प्रेझेंट पार्टिसिपल. आणि ह्या मूव्हिंग या शब्दानं कुणाचे वर्णन केले तर बस या
नामाचे वर्णन केले. बस या नामाबद्दल अधिक माहिती, विशेष माहिती सांगितले. सो इट इज नोन ॲज प्रेझेंट पार्टिसिपल ॲज ॲडजेक्टिव्ह. ग्रँडमदर टोल्ड मी अन इंटरेस्टिंग स्टोरी. इंटरेस्टिंग इज अ प्रेझेंट पार्टिसिपल. पण ह्या इंटरेस्टिंग या प्रेझेंट पार्टिसिपलनं कुणाचं वर्णन केलंय? स्टोरी या नामाचं वर्णन केलंय. म्हणून याला म्हणतात प्रेझेंट पार्टिसिपल ॲज ॲडजेक्टिव्ह. द रायझिंग सन, या ठिकाणी पण सन, रायझिंग हे काय प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे आणि त्यांनी सन या नामाचे वर्णन केलेलं आहे. इथं रोलिंग, रोलिंग हे प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे, त्यानं स्टोन या नामाचं वर्णन केलंय. द पोलीस सॉ द ओल्ड वुमन क्राईंग, या ठिकाणी क्राईंग हे प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे, त्यानं वुमन या नामाचं वर्णन केलेलं आहे. आय हर्ड सम बॉय शाउटिंग, या ठिकाणी सुद्धा शाउटिंगनं बॉईचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणून याला म्हणायचं प्रेझेंट पार्टिसिपल ॲज ॲडजेक्टिव्ह ऑफ द व्हर्ब. So friends, today we have discussed 3 terms of grammar. Those are the infinitives, then gerund, and then present participle. I think you might have understand the difference between gerund and present participle also, and what is finite verb and what is infinite verb. Thank you very much.